जय जगन्नाथ आपण मानक प्रज्योतिषवाल को स्वागत। ज्येष्ठ मासर अमावास्या तिथि रे आमर सावित्री व्रत पूजा पालन करा जाए। एई वर्ष मे 26 तारिख सोमवार दिन आमर सावित्री व्रत पड़ची। जो व्रतटी 3 दिनर व्रत थाए। 3 दिनर व्रत जो नारी माने भक्ति निष्ठार सहित पालन करती से माँ सावित्री कृपारू अखंड सौभाग्यवती फल मिलता है, पुण्य फल मिलता है। तो कौन रही यही सावित्री व्रतर पूजा विधि जो मैंने प्रथम थर सावित्री व्रत करमती पूजा करेंगे, घरे जो मैंने सावित्री व्रत करमती पूजा करेंगे चलतु जानवे यही भिडियो। प्रथम देखु ये वर्ष जो सावित्री व्रत रोचे सेटा सोमवार दिन पड़ुची। तो जेहेतु सोमवार दिन पड़ुची तो 3 दिनर व्रत कहली। 3 दिनर व्रत माने प्रथम दिन हूँ एक बार, द्वितीय दिन हूँ आमर व्रत दिन जो दिन आम सावित्री व्रत पड़ी, तृतीय दिन हूँ पारणा दिन। तो यही 3 दिन में आप मन रखिए यही 3 दिन में आप कौन करेंगे ना मुझे कहीदे। यही 3 दिन में आप बिना पियाज रसुण आमिष ये सब खाद्य ग्रहण करेंगे। ता सहित आपड़ से 3 दिन कौन सी किसी खराब काम करेंगे नहीं, माने कहार निंदा अपमान पर चर्चा स्वामी स्त्री संग ही रहिबा कि कौन सी माने दिन बेला शोइबा, ता व्यतीत गुरुजन मानू माने खराब व्यवहार करवा, सहित झगड़ा करवा, ता सहित स्वामी सहित झगड़ा करवा, तांको निंदा अपमान करिया मते एई 3 दिन बिल्कुल भी करिवे नहीं। ता व्यतीत आपण रविवार दिन माने आपणकर सोमवार दिन होउची पूजा, तो एक बार ता पूर्व दिन पूर्व करा जाए। तो एक बार माने रविवार दिन आपण मुंड धोई गाधेबे, माने प्रथम कौन करेंगे घर द्वार पूरा भल भाव धुआ पोछा करदे, गोबर पानी भल भाव धुआ पोछा करदे। अधुआ जी आपणकर कपड़ा है, बेडसीट है, तकिया खोल पा पोछा ये सब भल भाव धोई पकेबे। तापरे आपण मुंड धोई गाधेबे। से दिन आपण हलदी टिके गोबर अणा गुंड जदि अच्छी पाखे गंगा जल मिसई आपण कौन करेंगे मुंड धोई गाधेबे। मुंड धोई गाधे सारा पर आपण सफा लुगा पिंधिबे। आपण जेमती अलता लगेबा कथा शंखा सिंदूर तो सेमती सब पिंधिबे। तापरे आपण कौन करेंगे से दिन ठाकुर पूजा करेंगे। तापरे गोटे बेला आपण अन्न भोजन करेंगे। राति रे आपण फलमूल खाई रही पारिबे, किंतु राति रे भूल करी मध्य अन्न भोजन करेंगे नहीं। जदि आपणकर देह खराब रोचे कि किछि माने असुविधा अच्छी ताहले आपण से दिन रुटी परोटा राति रे खाई मध्य रही पारिबे। किंतु एति मन रखिए जो मैंने एक बार करूना कि 3 दिनर व्रत करूना, केवल सावित्री व्रत गोटे दिन करूचंती, एटलिस्ट चेष्टा करेंगे जे तो एक बार दिन माने तार पूर्व दिन व्रतर पूर्व दिन आपण आमिष एटलिस्ट खाइबे नहीं। एक बार जदि न करचंती नहीं किंतु चेष्टा करेंगे आमिष खाइबे नहीं। आउ एक बार जे देखंतु एक बार पूर्व दिन रु आपण नुआ चूड़ी जदि आपण किछि आनिचंती नुआ चूड़ी तो नुआ चूड़ी आपण पिंधि पारिबे। किंतु देखंतु रविवार होची आपणकर एक बार, तो शनिवार आपण को से अर्थात माने शनिवार आपण चूड़ी बदलेबे। जेहेतु शनिवार चूड़ी बदला जाए नहीं कि कोनोसी जिनस देहरु खोला जाए नहीं, तेणु आपण कौन करेंगे शुक्रवार रु आपण कौन करेंगे आपण जदि चूड़ी जहाँ पुराना चूड़ी अच्छी ताकू आपण खोली पारिबे, कि शंखा किछि जदि आपण को बदलार अच्छी शंखा बदल पारिबे, कि मंगलसूत्र पिंधिबार अच्छी कि किछि कौन करिबा माने जहाँ किछि ओल्हेबार अच्छी कि पिंधिबार अच्छी आपण शुक्रवार दिन रु मध्य शेष कर पारिबे। ए सब नियम रोची रविवार रो। आउ किछिटा जो चूड़ी पिंधिबा कि आपण जहाँ भी चूड़ी ओल्हेबार सब नियम रोचे शुक्रवार रो। तापरे सोमवार दिन माने व्रत दिन जो दिन सावित्री अमावास्या से व्रत दिन आपण पुणी थरे टिके जल्दी उठी जाई मुंड धोई गाधेबे, टिके देहरे हलदी गोमय गंगा जल मध्य से दिन गाधेबे। आपण चाहिए जदि से पूजा समय रे माने से समय धुआ लुगा पिंधि पारिबे, नले जो माने नुआ लुगा पिंधुचंती से माने मध्य नुआ लुगा मध्य पिंधि पारिबे। अलता शंखा माने अलता सिंदूर जमती लगेबा कथा सेमती लगेबे। तापरे प्रथमे घर ठाकुर पूजा कर पारिबे। घर ठाकुर पूजा कर साला परे जो माने सावित्री व्रतटी आपण पूजाटी चौरा मूल पूजा करें, नहले ठाकुर घरे पूजा करें, नहले जेकोसी स्थान रे माने घरर जेकोसी स्थान रे आपण पूजा करें, किंतु पाखे चौरा महाबुंदा मत को आनी पूजा आपण करें।
ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା କରିଥିବେ ମାନେ ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ ଭାବିଥିବେ ନା ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ, ତ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ଗୋମୟରେ ଟିକେ ପୋଛିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଥିରେ ଟିକେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଟିକେ ପଞ୍ଚାମୃତ ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ। ତ ଛିଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସଂକଳ୍ପ ନେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପୂଜା କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇପାରିବେ। ସଂକଳ୍ପ ନେବେ, ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପଞ୍ଚମୁରୁଜ ପକାଇବେ। ପଞ୍ଚମୁରୁଜ ଯେତେବେଳେ ପକାଇବେ, ସେଠି ଆପଣ ମାନେ କଳସ ଯେଉଁଠି ସ୍ଥାପନ କରିବେ ସେଠି ପଞ୍ଚମୁରୁଜ ପକାଇବେ। ଯେଉଁଠି ମାନେ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମୁରୁଜରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଅଷ୍ଟଦଳ ପଦ୍ମ କାଟିବେ। ଅଷ୍ଟଦଳ ପଦ୍ମ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଠି କଟାଯାଏ, କାରଣ ଯମଦେବତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟଦଣ୍ଡରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣ ଅଷ୍ଟଦଳ ପଦ୍ମ ଝୋଟି କାଟିବେ। କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କଳସ ସ୍ଥାପନା କରିବେ। କଳସରେ ଯେମିତି ଆପଣ ଅକ୍ଷତ ଦେଇ ଆପଣ କଳସରେ ପାଣି, ଗଙ୍ଗାଜଳ, ଅଗୁରୁ ଟିକେ, ଆପଣଙ୍କର ଗୁଆ ପଇସାଟିଏ, ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଚନ୍ଦନ ପକାଇ, ତାପରେ ଆମ୍ବଡାଳ, ଦୁବ, ବରକୋଳି, ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ନଡ଼ିଆ କି ପଇଡ଼ କି ଗୋଟା ଫଳ କୌଣସି ବି ରଖି ଗୋଟେ ରକ୍ଷାସୂତ୍ର ହେଉ କି କପଡ଼ା ବସ୍ତ୍ର ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରି ଆପଣ କଳସ ସ୍ଥାପନା କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦୀପ ଆପଣ ଜଳେଇବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଠାକୁରଙ୍କ ଯେଉଁଠି ଆସ୍ଥାନ ଥିବ ସେଠି ଆପଣ ପିଢ଼ା କିମ୍ବା ଖଟୁଳି ରଖିପାରିବେ। ତାପରେ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ବିଛେଇ ଦେବେ। ବିଛେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସେଦିନ ମୁଁ କହିଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିମା ଅଛି, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇଠି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ଫଟୋ ହେଉ, ପ୍ରତିମା ହେଉ କି ମୂର୍ତ୍ତି ଯାହା ବି ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବେ। ତାପରେ ହଳଦୀ ଜଳରେ, ତାପରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ, ତାପରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ, ତାପରେ ପୁଣି ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଇ ଯେଉଁଠି ନୂଆ ଲୁଗା ବସ୍ତ୍ର ଆପଣ ବିଛେଇଛନ୍ତି, ଖଟୁଳି ହେଉ କି ଆପଣଙ୍କ ପିଢ଼ା ଯାହା ବି ଅଛି, ସେଇଠି ମାଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆସ୍ଥାନ ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୁଆ ନେବେ। ସେ ଗୁଆକୁ ପଞ୍ଚାମୃତ ଟିକେ, ହଳଦୀ ଟିକେ, ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଟିକେ ସ୍ନାନ କରି ସେଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଗୁଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆସ୍ଥାନ ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ନାଲି ରଙ୍ଗର ଯେତିକି ବ୍ରତ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ତାହେଲେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ବ୍ରତକୁ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାମୃତ, ହଳଦୀ ଜଳ, ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ନାଲି ରଙ୍ଗର ବ୍ରତ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନାଲି ହଳଦିଆ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବ୍ରତକୁ ଆପଣ ହଳଦୀରେ ଟିକେ ମିଶେଇ ପୁରା ହଳଦିଆ କରି ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଆଉ ସେଇ ନାଲି କି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ରତଟି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, 7ଟି ଗଣ୍ଠି ପକାଇବେ। ପ୍ରତି ଗଣ୍ଠିରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ, ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ନେଇକରି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣ୍ଠି କରି ଆପଣ 7ଟି ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ପ୍ରତିମା ସେଇଠି ରଖି ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ପାଖରେ ସାବିତ୍ରୀ, ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ରଖି ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଯାହାର ଯେମିତି ଅଛି ଆପଣ ସେମିତି କରିବେ। ଯାହା ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ଫଟୋ ଅଛି ରଖି ପୂଜା କରିବାର, ସିଏ ରଖି ପୂଜା କରିବେ। ଯାହାର ଅଛି ଉଭୟଙ୍କୁ ରଖି ପୂଜା କରିବାର, ତ ସେମାନେ ଉଭୟଙ୍କୁ ରଖି ପୂଜା କରିବେ। ଯାହାର ଅଛି ସାବିତ୍ରୀ, ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ଫଟୋ ରଖି ପୂଜା କରିବାର, ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ସାବିତ୍ରୀ, ସତ୍ୟବାନ ଫଟୋ ରଖି ସେମାନେ ପୂଜା କରିବେ। ସେମିତି ସାବିତ୍ରୀ, ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଟିକେ ପଞ୍ଚାମୃତ, ହଳଦୀ, ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଇଠି ଆସ୍ଥାନ ଦେବେ। ଆସ୍ଥାନ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଇ ପାଖରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ବହି, ମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ବହି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବେ, ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ, ଶଙ୍ଖା, ସିନ୍ଦୁର, କଳାମାଳି, ଚୁଡ଼ି, କତୁରୀ, ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ପିନ୍ଧିବେ, ଅଳତା ବିଲକୁଲ ବି ପୂଜାରେ ଲଗେଇବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ଅଳତା ଗୋଡ଼ରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରି ଗୋଡ଼ରେ ଲଗାଇବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଛାଡ଼ି, ମାନେ ଅଳତାକୁ ଛାଡ଼ି ଅଲଗା ଯାହା ବି ଜିନିଷ କହିଲି, ସେଇ ଜିନିଷ ସବୁ ସେଇଠି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ରଖିବେ। ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ, ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିବେ। ସବୁ ମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ହେଲା, ଗୁଆ ହେଲା, ବ୍ରତ ହେଲା, ସାବିତ୍ରୀ, ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଫଟୋ ଯଦି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିବେ। ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବେ। ମାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ, ଶଙ୍ଖା, ଅଇନା, ପାନିଆ, କାଚମାଳି, କସ୍ତୁରୀ, ଚୁଡ଼ି ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ମାନେ ଦୁବପତ୍ର, ବରକୋଳି ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ପାଖରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ଅଛନ୍ତି, ଚଉରା ଗଛ ମୂଳେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଳ
ମାନେ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ରରେ ଶଙ୍ଖା 2 ପଟ ଦେଇ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିବେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ନାଲି ଶଙ୍ଖା, ନାଲି ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ଭୋଗ, ଦୀପ, ଧୂପ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରଥମେ ଭୋଗ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ କଳସକୁ ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ବହି ପାଠ କରିବେ। ବହି ପାଠ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମାନେ ଭୋଗ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମାଙ୍କୁ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ମାଙ୍କୁ ଭୋଗରେ ଆପଣ ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, ଡାଳିମ୍ବ, କମଳା, ପଞ୍ଚାମୃତ, ସେପ୍ଟା, ଲିଚୁ, କନ୍ଦମୂଳ, ସପୁରୀ, ଖଜୁରୀ କୋଳି, ବରକୋଳି, ପଣସ, ଆମ୍ବ, ତାଳ, ଗଜାବୁଟ, ଗଜାମୁଗ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଭୋଗ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଝୁଣା କର୍ପୂରରେ ମଧ୍ୟ ଆଳତି କରିପାରିବେ। ଏଇସବୁ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଶେଷ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ବ୍ରତଟି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରିବେ। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପାଖରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବରଗଛ ଅଛି, ସେ ବରଗଛ ପାଖକୁ ଯାଇ ଟିକେ କିଛି ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ପୂଜାଟି କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ମନ କଥା ମଧ୍ୟ ସେଇଠି କହିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ବରଗଛ ମୂଳରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବସ୍ତ୍ର, ଶଙ୍ଖା, ଅଇନା, ପାନିଆ କି ଭୋଗ, ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର ଏଇସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ପୂଜା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ମାନେ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ, ଶଙ୍ଖା, ଚୁଡ଼ି, ସିନ୍ଦୁର ସବୁ କଳାମାଳି, କତୁରୀ ମାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସ୍ପର୍ଶ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ନିଜେ ସେଇ ସବୁ ପିନ୍ଧିବେ। ତାପରେ ବ୍ରତକୁ ଡାହାଣ ହାତରେ ପିନ୍ଧି ବାହୁବନ୍ଧରେ ପିନ୍ଧିବେ। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ। ଶାଶୁ, ଶ୍ୱଶୁର, ଗୁରୁଜନଙ୍କର ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ। ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଦିନର ପୂଜା ଶେଷ ହେଲା। ତାପରେ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଫଟୋ ରଖି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତ ଫୁଲରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଫୁଲ ଦେଇପାରିବେ। ଯେମିତିକି ପଦ୍ମ ଫୁଲ, ଟଗର, ତରାଟ, ମଲ୍ଲି, ରଜନୀଗନ୍ଧା ଏସବୁ ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଫଟୋ ରଖି ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରଖି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦାର ଦେଇପାରିବେ। ଟଗର, ତରାଟ, ମଲ୍ଲି, ଗୋଲାପ ଯାହା ହେଲେ ପଛେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ପୂଜା ଶେଷ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ସବୁ ହେଲା, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦାନ ଦେଇପାରିବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ପୂଜା ସେଦିନ ସରିସାରିଲା ପରେ ପୂଜାର ପରଦିନ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପାରଣା କରିବେ। ସକାଳୁ ଉଠି ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିବେ। ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଘର ପୂଜା ପ୍ରଥମେ କରିବେ। ଘର ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ହାତରେ ଯେଉଁ ବ୍ରତଟି ଥିବ, ଆପଣ ସେ ବ୍ରତଟି ଖୋଲି ପାରିବେ। ଆଉ ସେଇଦିନ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ପୁଣି ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଆପଣ ସେଦିନ ପିଆଜ, ରସୁଣ ଆଉ ଆମିଷ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଏଇସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ନିୟମ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଘରେ ତ କହିଦେଲି କେମିତି ପୂଜା କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନିୟମ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ କିଛି ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଥର ସବୁ ଯେତିକି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେହେତୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକରି ପୂଜା କରନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଘରେ କ'ଣ କରିବେ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡାକିଦେବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ଲିଷ୍ଟ ଯେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର। ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନେ ନେଇ ଆସିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂକଳ୍ପ କରି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପୂଜା କରିପାରିବେ। ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜା କରିଦେବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି କିଛି ମାନେ 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 କିଛି ଇଏ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆପଣଙ୍କର ପୁରୋହିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷରୁ ଆପଣ ଯେମିତି କରିବା କଥା ତ ସେମିତି କରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।